कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो साथियों, अज 8 मार्च का दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की समुची कायनात नूं वर्ल्ड वाइड BSP सपोर्टर वालों लख लख मुबारकबाद। सो जिद्दां कि सानू पता साथियों कि औरत इस कुदरत का सब तो महत्वपूर्ण जीव है। मनुखी जीवन विच औरत की महत्ता नूं बिल्कुल भी घट करके नहीं जानिया जा सकता। औरत मर्द बिना और मर्द औरत बिना अधूरा है। किसी भी समाज की तरक्की का पता उस समाज दे विच औरत की की स्थिति है तो लाया जा सकता है। जिथे औरत खुशहाल हुंदी है वो देश भी खुशहाल हुंदा है। अज भी अलग अलग कौमां ते खेत्रां विच औरत की स्थिति बहुत अलग है। किसी समाज दे विच औरत की प्रधानगी है तो किते गुलामी। सो जे इस दिन दे असीं इतिहासिक पिछोकड़ की गल करिए तो सानू पता लगता कि 1908-9 दे विच 15,000 महिलावां ने सब तो पहला मजदूर अंदोलन तो इस दिन की जो शुरुआत वो की। उन्होंने अपने राइट्स, वोट का राइट हो गया, मर्दों के बराबर सैलरी का अधिकार हो गया और लैस वर्किंग आवर्स का अधिकार हो गया। इन्हां 3 हकों के लिए हाकमां दे विरुद्ध आवाज़ नूं बुलंद किया। हौली हौली जदों पूरे देश दे विच इस अंदोलन की जिहड़ी छाप वो अग वांगू फैली तां हाकमां नूं औरतां दी गल और उन्हां दे हक्कां नूं मन्नना पिया और इस दिन नूं 1909 दे विच फिर जित दे वाजों मनाया गया पूरे देश दे विच। उस तो बाद विच जदों समा होर अगे निकलिया 1910 दे विच एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस नूं इंटरनेशनल सोशलिस्ट विमेन कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस दे विच 100 महिलावां ने जो कि 17 वखरे देशों तो आईयां सन, बहुत ही प्रभावशाली अपनी छाप छड्डी सी। और सब तो जो उन्हां दे विचों भी प्रभावशाली महिला सी जिन्हां नूं क्लैरा जैटकिन नाम दे नाल असीं जाणदे हां, जो कि जर्मन मूल तो सन, जो कि एडवोकेट सन और सोशल एक्टिविस्ट सन और दुनिया दे विच जिथे जिथे भी महिलावां दे नाल धक्का हुंदा सी अपनी आवाज़ नूं बुलंद करदे रहे सन। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ और सारे ही जिन्ने भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने लोग सी उन्होंने उन्होंने इस गल नूं बहुत ही प्रभावशाली दस्सिया सी। ते साथियों समा जदों होर अगे निकलिया 1917 दे विच फिर जदों फस्ट वर्ल्ड वार हुई, बहुत सारे कुदरती रिसोर्सां दा घाण होया, मनुखता दा घाण होया। उस वेले रूस दे विच भोजन की बहुत कमी आ गई ते उस कमी नूं देखदे होए औरतां ने ब्रैड एंड पीस नाम का अंदोलन शुरू किया और उन्होंने उस हाकमां दे विरुद्ध विच जो जुल्म का खात्मा करन दे लई उन्होंने अपने अंदोलन की आवाज़ चुकी सी। तां जदों हौली हौली रूस तो यह अंदोलन स्टार्ट हो के दुनिया दे विच पहुंचिया तां 23 मार्च नूं उन्होंने इस अंदोलन की शुरुआत की सी, जदों कि उस वेले जूलिया नाम का कैलेंडर चलता सी रूस दे विच। उस अंदोलन की जो तरीक 23 फरवरी बनती सी ते बाकी होर देशों दे विच गॉर्जियन नाम का कैलेंडर चलता सी। इन्हां दोनों कैलेंडरां दे विच 13-14 दिनों का डिफरेंस सी। तो गॉर्जियन नाम के कैलेंडर के मुताबिक 8 मार्च बनता सी। सो इस करके पूरी दुनिया दे विच ये अंदोलन जिहड़ा वो 8 मार्च नूं मनाया जाता है। 1977 दे विच पहली बार यूएनओ विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने इसनूं सैलीब्रेट किया। सगों सैलीब्रेट ही नहीं किया, हर साल यूएनओ इसनूं विद थीम मनाउंदा आ। सो 2021 का थीम हैगा आ विमेन इन लीडरशिप। सो
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਔਰਤ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੂਲੇ ਦੰਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਫੀਮੇਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹੂ ਪੀਰੀਅਰ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਸੁਧਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਭਰੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।